नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। लखपत तालुका के समझियारा गांव वालों ने मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन दिया। आज लखपत तालुका के समझियारा ग्राम पंचायत के सभी कम्युनिटी के भाई ग्राम पंचायत में आए और मीडिया के सामने अपनी आईडी और प्रॉब्लम रखी। 500 साल पुराने समझियारा सुजावंद और रामेश्वर जहां सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उन्हें फॉरेस्ट अधिकारियों ने 2 साल से नोटिस दिया हुआ है। ये सभी गांव जंगल में आते हैं और यहाँ से झील, खेत, पशुपालन और शमशान घाट तक जाने के लिए रास्ता है, जहाँ ग्राम पंचायत का कोई भी सरकारी काम आने पर फॉरेस्ट अधिकारी काम रोक देते हैं। साथ ही समझियारा गांव का स्कूल भी जंगल में है। उन्होंने स्कूल के बगल में शेड बनाने से मना कर दिया है। समझियारा ग्राम पंचायत में 80% आबादी है। आबादी पशुपालन करती है और लोग पशुपालन और खेती पर निर्भर है। नाम इस्माइल कासम, गाम सामजियारो, तालुको लखपत। अमारे फॉरेस्ट खाता माटे विरोध करीए छे। अमने जंगल में लाकड़ा वाढवा जाए घर माटे एने तकलीफ बहुत थाय छे। अमे खेतर खरे रस्तो बनावीए तो फॉरेस्टवाळा अमारा कुहाड़ी साधन बधा लई जाए छे ने एना उपर 5-5 हज़ार रुपया दंड मारे छे ने अमारी जमीन बधी कब्जो करी लीधो छे। तो अमारे आ जो एनी पहेलानी जमीन हती 2200 एकड़ तो ए तो एने आपवामां आवी छे। एना वगरनी जमीन छे अमारी। आ बधी जमीन एना कब्जामां छे। अमे मामलेदार ने अपने कलेक्टर साहेब ने भूज एने पर अरजी करी है। फॉरेस्ट में 50 वखत अरजी करी है। तो आ माणसों ने दबाववामां बहु आवे छे। एने जमीन देवी होय तो आपणे दरिया विस्तार में आपी दे, अमारी आ मांग छे ने तात्कालिक आ निर्णय थशे तो अमे आ तालुका पंचायतनी चूंटणी आवे छे एमां अमे मत नहीं करीए। हिंदू मुसलमान अमे बधे साथे छीए। समझियाराना अमे कोई एक मत नहीं करीए। अमे कलेक्टर ने आपणे मामलेदार ने बेने अरजी करशुं कि अमारे गाममां बूथ बंद करावे। बूथ कोई आवे ज नहीं। विनती आ पत्रकार आव्या एने भाईनी विनती। समझियार કેટલા વર્ષ થયા ગામ અહીંયા गाम तो आ वर्षों राजाशाही अमारू गाम है भाई। आ तो नाम तो आपणे दयापन एक देसाई साहेब छे, बीजा बेन छे अहींया माताना मढना घड़ी घड़ी आवी अहींया रस्ता बंद करावे छे। गाममां अमारे तरा अंदर रस्तो बनाव्यो छे तो तरावमां रस्तो बंद करावीने एने बाउंड्री बनावी नाखे छे तरा अंदर। તળાવ કેટલા વર્ષથી आ राजाशाहीनुं तळाव छे अमारुं। બરોબર એમ પશુપાલન पशुपालननुं छे। हाँ, પીવા માટે ઉપયોગ पीवा माटे छे। એ બંધ કરાવ્યો છે। हाँ, एनो रस्तो अमे काढ्यो तो अंदरथी सफाई करी थी गायो माटे तो आ रस्तो बंद कराव्यो। એનો ઉપયોગ ન કરવો એવું एनो उपयोग अंदर सफाई न करो तळाव अंदर। જણાવવાનું કે અમે માલધારી માણસ છીએ। પછી અમે અરજી વારંવાર કરી છે કલેક્ટર, મામલેદાર, તલાટીને ભાઈ અમને કોઈ દાદ દેતા નથી। અમે રાજકારણમાં અરજી કરી છે, પછી વિનોદ ચાવડાને કરી છે, ભાઈ કોઈ આવતા નથી। અમારા બૂથમાં મતદાન કરશો નહીં, ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય। મારું નામ ભાવેશભાઈ બીજલભાઈ રબારી છે। હું એક જાગૃત યુવાન તરીકે સામજિયાર ગામમાં રહું છું। આજે જંગલ ખાતાની જમીન જે અમને બહુ દબાવ કરે છે ગામ પંચાયતની અંદર, ગામ સીમતળની અંદર, જે જંગલ ખાતાના વારંવાર અધિકારીઓ દ્વારા પણ અમને દબાવવામાં આવે છે। અમારા ગામમાં 90% વસ્તી માલધારીની છે, 10% જ નોકરિયાત છે। એ નોકરિયાત બારે રહે છે પણ માલધારી ક્યાં જશે? જો જંગલ ખાતાનો આવો દબાવ આવશે તો ગામ સૂનું થઈ જશે એવી 100% ખાતરી છે। અને રબારી સમાજ અને મુસ્લિમ સમાજ બે વસ્તી છે, એ 100% કોમી એકતાથી રહેશે અને આખું ગામ સંમત છે જંગલ ખાતા હટાવવા માટે। અને પંચાયત દ્વારા પંચાયતના સરપંચ પણ અમારા સાથે છે અને રબારી સમાજ, મુસ્લિમ સમાજ બે સાથે છે। અમને આ જંગલ ખાતાથી છુટકારો અપાવે એવી અમારી સરકારને નમ્ર વિનંતી છે। જય હિન્દ, જય ભારત। મારું નામ રાયમા રજા કાસમ છે। જો હું સામાજિક કાર્યકર્તા આગેવાન છું। અત્યારે જે આપણે સમજિયારા ગ્રામ પંચાયતમાં ફોરેસ્ટની જે અરજી આવી છે તે અમને લગભગ વારંવાર અરજી કરી છે। અરજી કરે છે 1984 ને 75ની નોંધ નંબર છે। તેમાં અમે મામલતદાર કચેરી અને કલેક્ટર કચેરીએ 2 લેટર લખ્યા છે। એમના એમ કહે છે કે મામલતદાર કચેરીને કોઈ પણ રેકોર્ડ નથી, તે સમયે ભૂકંપના બધા કાગળિયા બળી ગયા છે, એવો અમને મામલતદાર કચેરી જવાબ આપ્યો છે। પછી અમે અરજી કરી કલેક્ટર સાહેબશ્રીને, તો કલેક્ટર સાહેબશ્રી એમ વાત કરી છે કે તમારા મામલતદાર કચેરીમાં 1984 અને 75ની નોંધ નંબર એમાં તમારો કોઈ પણ કાગળ મળેલ નથી। અને આ કલેક્ટર સાહેબશ્રી છે એ પણ પોતે તલાટી સાહેબશ્રી ફોન ઉપર વાત કરીને જાણ થતાં તલાટીએ ચોખ્ખો જવાબ આપેલ છે કે અમારી 1984 અને 1975માં કોઈ પણ જાતનું કાગળ નથી, કાગળ બધા ભૂકંપના સમય બળી ગયા છે, ખોવાઈ ગયા છે। અને બીજી એ છે આમાં ખબર નહીં કોઈ રાજકારણી સંડોવળ છે, ખબર નહીં। બધા અમને રાજકારણી બધાને કોન્ટેક્ટ કરે, ભાજપના નેતા હોય, કોંગ્રેસના નેતા હોય, બધાને કોન્ટેક્ટ કરે, છતાં અહીંયા ગામમાં આવીને કોઈ જોયું નથી કે ખરેખર જમીન છે કે નથી, કે ફોરેસ્ટની છે કે શું છે।
ને છતાં પણ અમે ગ્રામજનો વિનંતી 10-12 અરજી કરી છે. ભુજ અમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યાં પણ કોઈ નિરાકરણ થયું નથી. ભુજ કલેક્ટર સાહેબનો એ ઓર્ડર છે કે 1984 અને 75ની નોંધ નંબર હોય તો નોંધ નંબરના કાગળી અમારે રજૂ કરો, નહીં તો તમારા ઉપર કલમ 2005 કલમ નંબર 5 ઉપર તમને યોગ્ય દંડ આપવામાં આવશે. ઘડી ઘડી વારંવાર અરજી કરશો તો. જય હિન્દ, જય ભારત. મારું નામ રબારી જગુભાઈ દેવાભાઈ, ગામ સામજીયારો, તાલુકો લખપત, જિલ્લો કચ્છ, ભુજ. આપણે જે ફોરેસ્ટ ખાતાની ગામમાં જે તકલીફ છે, આપણે મંદિર ગામમાં જે ખેતરોના રસ્તા એનામાં ક્યાંય બી જવામાં તકલીફ પડે છે. પછી આપણે કોઈ માણસને સમજી ગયો કે રામશરણ પામી જાય તો એને હમણાં આપણે જે સ્મશાન છે એ પણ ફોરેસ્ટ ખાતામાં આવે છે. ને ગામમાં ઘણી બધી તકલીફ છે ફોરેસ્ટ ખાતાની, બરાબર, કે ખેતરની વાડ કરવી હોય તો પણ એ લોકો હેરાન કરે છે ખેડૂતને, ક્યાં માલધારી હોય એને પણ હેરાન કરે છે. એવી બધી ફરિયાદો છે. પેલા માલધારી ક્યાં ચરણ જતા હતા? પહેલાં બધા આ સીમાડામાં જ જતા હતા બધા ના માલધારી. પડે છે. હવે બધા માલધારીઓને ઘણી બધી રાવો આવે છે કે ભાઈ ફોરેસ્ટ ખાતાવાળા અમને હેરાન કરે છે. હા, તળાવની તકલીફ છે, પાણી પીવા નથી દેતા. હા, એટલે બધી ઘણી તકલીફો છે ફોરેસ્ટ ખાતાની. આપણે બધા રાજકારણી મોટા નેતાઓને બધાને જાણ કરેલી છે, કોઈ છતાં રાજકારણી આવ્યું છે? ના, રાજકારણી કોઈ આવ્યા નથી પૂછ્યા કરવા. હવે તમે શું માંગ છે રાજકારણી? અમારી માંગ છે ભાઈ અમને આ જે ગામની તકલીફ છે એનું કોઈ બી નિરાકરણ લાવે. અગર ચૂંટણી આવે છે એમાં તમે ચૂંટણી આવશે તો એનામાં આખું ગામ ભરી ના પાડે છે. હિન્દુ મુસ્લિમ બધા ભાઈઓ અમે ભેગા થઈ. જૂથ ગામ પંચાયત આ જૂથ ગામ પંચાયત કેટલા છે, ગામ આવે છે એમાં? એનામાં 4 ગામ આવે છે. ક્યાં ક્યાં? એનામાં આસલડી, રાવરાસર, સામજીયારા, સુજાવાન, બધા તમે સાથે જ છો? બધા સાથે છે.